ఓకే అండి. The last of the visiting delegates to the 8th TS anniversary had hardly left the house before I resumed my official wanderings. On the 4th January, I sailed for Bhimilipatam on the Coromandel coast, the nearest port to Vizianagaram, to visit Maharaja of which ancient Jamindari I had been invited. Among my fellow passengers was a Scotch gentleman endowed with the second sight, and like the Swiss philosopher Jesko, compelled at times against his own wish to see the life histories of strangers pass before his inner vision in phantom pictures. Everybody who has read Dale Owen or N. Moser knows the story of how అలా Jusky silenced a braggart infidel, one of a party of student రెండు సబ్జెక్ట్ చేసి pedestrians whom he encountered at an inn among the Alps. The feather-brained youths drank deeply and grew very noisy and impertinent. A quiet man at a small table in a corner attracted their attention, and presently the loud-voiced braggart in question, who had denied the existence of God and the soul in the most vehement language, turned to the quiet man and challenged him to defend the opposite view. Jusco, for it was he saw, as in a moving picture, the whole of the boaster's uh, life spread out before him, and replied by asking him whether he would admit the existence of a soul if he, the speaker, should tell him the secrets of his past career. The young man laughed at the proposition to scorn and dared Jesuke to expose all, even the most important of his secrets. Thereupon the latter proceeded to do so, and among other disgraceful scene described one where the young fellow was robbing uh, robbing his master's till. The bursting of such a bomb, it may be supposed, put a stop to the idle debate, and the philosopher left the room in quiet dignity, unmolested. చెప్పండి ఈ పారాగ్రాఫ్. ఓకే. అదే అంటే లాస్ట్ డెలిగేట్స్ 8th టీఎస్ యానివర్సరీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా పూర్తిగా అందరూ వెళ్ళిపోలేదు. బిఫోర్ ఐ రిష్యూడ్ మై అఫీషియల్ వాండరింగ్స్ అయినా ఆయనకి అఫీషియల్గా తిరగాల్సిన పని మొదలైంది. 4 జాన్యువరి ఆయన భీమునిపట్నం వచ్చారు. మనందరికీ తెలుసు కదా భీమునిపట్నం అంటే. మీకు తెలుసు కదా, మనం వెళ్ళాం. తెలుసండి. కోరమాండల్ కోస్ట్లో ఉందిట. నియరెస్ట్ పోర్ట్ టు విజయనగరం. విజయనగరం మా ఊరి. టు ద విజిట్ ద మహారాజా ఆఫ్ విచ్ యాన్షియంట్ జమీందారీ, అంటే అక్కడ ఎప్పటి నుంచో మహారాజులు ఇది ఉంది కదా. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్, ఆయన్ని అక్కడికి రమ్మని పిలిచారనమాట. అమాంగ్ మై ఫెలో పాసెంజర్స్ ఒక స్కాచ్ జెంటిల్మెన్ కూడా ఉన్నారు. ఆయన సెకండ్ సైట్, endowed with the second sight, and like the Swiss philosophers Jacoque, compelled at times against his own wish to see the life histories of strangers pass before his inner vision. అంటే
స్ట్రేంజర్స్ యొక్క లైఫ్ హిస్టరీస్ ఏమో తన ఇన్నర్ విజన్లో చూసేవాడు. ఇన్ ఫ్యాంటమ్ పిక్చర్స్ అంటే ఊహాత్మకమైన పిక్చర్స్తో ఆయన చూస్తూ ఉండేవాడు. అంటే విజయనగరం రాజుగారు ఆయన్ని పిలిచారు. ఇది మాకు ఆ స్టోరీ తెలుసు, ఎందుకంటే ఆయన ఓడలోనో దేంట్లోనో వస్తే విజయనగరం రాజా గారు పిలుస్తారనమాట. పిలిచినప్పుడు అక్కడ విజయనగరంలో దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని నేనే స్థాపించాను. ఒక స్కాచ్ జెంటిల్మెన్ కూడా వచ్చాడు. ఆయన తన ఊహాత్మకమైన విధానంలో ఇతరుల లైఫ్ హిస్టరీస్ చూస్తూ స్ట్రేంజర్స్ చూస్తారు. ఎవ్రీబడి హూ హ్యాస్ రెడ్ డేల్ ఓవెన్ ఆర్ ఎన్ మోజర్ వాళ్ళని చదివినప్పుడు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకేం తెలియదు. హౌ జెకోసెక్కీ సైలెన్స్ డే బ్రాగర్ట్ ఇన్ఫిడెల్ బ్రాగర్ట్ BRAGGART one of a party of students pedestrians whom he encountered. A Braggart person who boasts about achievements, possessions, and ఉందండి. అంటే వెరీ బోస్ట్ఫుల్ అండ్ టాకటివ్ పర్సన్. గోపాల్ చెప్పుకునేవాడు. ఇన్ఫిడెల్ INFIDEL అవిశ్వాసం. అవిశ్వాసం. ఇన్ఫిడెల్ అంటే అవిశ్వాసపూర్వకమైన వ్యక్తేనా? ఏ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ రిలీజన్, రిలీజన్ మీద నమ్మకం లేని పర్సన్. బ్రాగట్ అంటే ఏమన్నారు? అదే గొప్పలు చెప్పేవారు, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. వెరీ బోస్ట్ఫుల్, టాకటివ్ పర్సన్. బోస్ట్ఫుల్ గా ఆయనకి దేంట్లోని విశ్వాసం లేని వ్యక్తి. పార్టీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పెడస్ట్రియన్స్ హూ హీ ఎన్కౌంటర్డ్ అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీబడి హూ హ్యాస్ రెడ్ డేలోవెన్ని ఎన్ మోజర్ని చదివిన వాళ్ళకి స్టోరీ ఆఫ్ ఇతని పేరు షోకే జెకోసెక్ అని ఎలా చదవాలి ఆయన స్టోరీ. సైలెన్స్ డే అంటే గొప్పలు చెప్పుకునేటటువంటి ఒక అవిశ్వాసమైన వ్యక్తి. ఒక పార్టీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పెడస్ట్రియన్స్ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా స్టూడెంట్ పెడస్ట్రియన్స్ అంటే వీళ్ళంతా ఒక పార్టీ లాగా నడిచేవాళ్ళు. ఆయన వాళ్ళని ఎదుర్కొని అటెన్ ఇన్ అంటే ఒక సత్రంలో అమాంగ్ ద ఆల్ప్స్ అన్నది ఒక క్యాపిటల్ ఉందంటే అదొక జాతీయము. ద ఫెదర్ బ్రెయిన్డ్ యూస్ డ్రాంక్ డీప్లీ అంటే ఫెదర్ వాళ్ళు తగిలించుకుంటారో ఏంటో వాళ్ళు బాగా తాగేసి గ్రూ వెరీ నాయిసీ అండ్ ఇంపర్టినెంట్ అంటే నాయిసీ అండ్ ఇంపర్టినెంట్ IMPERTINENT వాళ్ళు తాగేసి పెద్ద సౌండ్లు చేస్తున్నారు అనమాట. ఇంపర్టినెంట్ ఎన్నోసార్లు అంటే ఏ లార్జ్ మౌంటైన్ ఇన్ రేంజ్ ఇన్ యూరోప్ అని ఉందండి మీనింగ్. మౌంటైన్ రేంజ్ ఇన్ అక్కడ వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు కదా. అమాంగ్ ద ఆల్ప్స్ అంటే ఆ మౌంటైన్ దగ్గర ప్రజలు వాళ్ళు కొండ వాళ్ళ. ఇంపర్టినెంట్ అంటే ఏంటి చూసావా? అసంబద్ధమైన ఓకే. అంటే అక్కడేమో వాళ్ళు ఆ ఫెదర్ అది బ్రెయిన్ అంటే బ్రెయిన్కి ఫెదర్ వేసుకున్న వాళ్ళన. ఫెదర్ బ్రెయిన్ అంటే ఒకసారి చూడండి, అంటే అది ఒక ఫ్రేజా ఏంటి? ఫెదర్ బ్రెయిన్ అంటున్నారా? Feather brained meaning. Silly or often forgetting things. To be empty-headed or silly. ఏంటది ఫెదర్ బ్రెయిన్ అంటే? అదే someone silly, foolish. ఎస్ అంటే అదే ఫెదర్ బ్రెయిన్ అంటే నాకు ఎందుకంటే ఫెదర్ హెడెడ్ అనలేదు, ఫెదర్ బ్రెయిన్ అన్నారు కదా. అంటే వాళ్ళకి ఏమి పెద్ద బుర్రలో ఏమి పెద్ద తెలివితేటలు లేవు, మూర్ఖులు లాంటి వాళ్ళు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్. అలాంటి యూత్ బాగా తాగేసి వాళ్ళందరినీ ఇతను గైడ్ చేస్తున్నట్టే. ఎవరు ఇందాకలా అంటే అతనికి దేని మీద విశ్వాసం లేక గొప్పలు చెప్పుకునేవాడిని ఇతను
ఈ డేల్ ఓవెన్ని ఎన్ఆర్ మోస్ట్ని చదివిన వాళ్ళకి తెలుసు ఆ స్టోరీ. ఎలాగా ఈ జకో అసలు JZCHOK ఏమిటో ఇంత పెద్ద షోకే అనాలి. ఆయన ఏ విధంగా సైలెన్స్ చేశారు ఆ పార్టీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని, ఎవరైతే ఆయన ఫేస్ చేసాడు ఒక సత్రంలో ఆల్ప్స్ పర్వతాల దగ్గర. ఫెదర్ బ్రెయిన్డ్ యూస్ డ్రాంక్ డీప్లీ, బాగా తాగేశారు వాళ్ళు, చాలా ఎక్కువ సౌండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంపర్టినెంట్ అంటే ఏం చదువు, అసంబద్ధంగా అంటే ఒక అకేషన్ లేకుండా. ఒక క్వైట్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎట్ ఎ స్మాల్ టేబుల్ ఇన్ ఏ కార్నర్ అట్రాక్టెడ్ దేర్ అటెన్షన్. ఆయన వీళ్ళందరూ అతన్ని చూశారు. ఒక ఆయన క్వైట్గా ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాడు. అండ్ ప్రెసెంట్లీ ద లౌడ్ వాయిస్డ్ బ్రాగర్ట్, ఎక్కువగా బ్రాగర్ట్ మనం చూసాం. లౌడ్ వాయిస్డ్ బ్రాగర్ట్ అంటే ఇది గొప్పలు చెప్పుకునే, బోస్టింగ్ చేసుకునేవాడు. ఆయన హూ హ్యాడ్ డినైడ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, అతనికి భగవంతుడు ఉన్నాడని దాన్ని ఒప్పుకోడు. అండ్ ద సోల్ ఇన్ ద మోస్ట్ వెహిమెంట్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఎంతో వెహిమెంట్ అంటే ఇందాక ఏం చూసాం, వెహిమెంట్ అంటే అదే ఫస్ట్ వెహిమెంట్ చూసాం చూడు, సెర్చ్లో ఉంటుంది. నీచమైన భాష ఏమో, అంటే ఆయన ఫోర్స్ఫుల్, ప్యాషనేట్, ఇంటెన్స్ మేనర్ అని ఉంది. వెహిమెంట్లీ, ఇన్ ఏ స్ట్రాంగ్ తీవ్రంగా, అండ్ ఎమోషనల్ వే. కరెక్ట్, తీవ్రమైన భాషతో ఆ భగవంతుడు లేడు, ఆ ఆత్మ ఏమీ లేదు, అలాగా అతను వెహిమెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఆయన అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా. టర్న్ టు ద క్వైట్ మ్యాన్, అంటే ఆ క్వైట్గా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరేమో దీన్ని వ్యతిరేకంగా డిఫెండ్ చేసుకోండి అన్నాడు. భగవంతుడు లేడు అని చెప్తూ దాన్ని మీరు మిమ్మల్ని మీరు డిఫెండ్ చేసుకోండి అంటే నేను ఉన్నాడు అని చెప్పడాన్ని. who had denied the existence of God and the soul in the most vehement language turned to the quiet man. ఏదో ప్రశాంతంగా మూల కూర్చున్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడిగేట, షోకే ఫర్ ఇట్ వాజ్ హీ సా యాజ్ ఇన్ ఏ మూవింగ్ పిక్చర్. ఆయన అక్కడ ఉన్న ఆయనే ఈ షోకే అన్న ఆయన. ద హోల్ ఆఫ్ ద బోస్టర్స్ లైఫ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ బిఫోర్ హిమ్. ఆయనకి అది ఉంది, ఆయనకేమో చూడగానే ఆయన మొత్తం జీవితం అంతా అతని ఎదురుగుండా వచ్చేసింది. And replied by asking him whether he would admit the existence of a soul if he, the speaker, should tell him the secrets of his past career. అంటే నువ్వు ఒకవేళ అది కానీ ఒప్పుకుంటే పాస్ట్లో నేను అంటే అతను ఏం చేశాడో చెప్పాలని. ద యంగ్ మ్యాన్ లాఫ్ ద ప్రపోజిషన్ టు స్కార్, అంటే ఈ యంగ్ మ్యాన్ నవ్వేట్, అంటే స్కార్న్ అంటే వేళకోళం చేస్తూ, అండ్ డేర్డ్ షోకే టు ఎక్స్పోజ్ ఆల్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ హిస్ సీక్రెట్స్, అంటే ఆయన యొక్క ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్స్ని కూడా ఆయన రివీల్ చేసేసాడు. Thereupon the latter proceeded to do so, and among other disgraceful scenes described one where the young fellow was robbing. అంటే ఆయనకేమోని అతని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగానే ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి వచ్చేస్తున్నాయి కళ్ళకి ఎదురుగుండా. ద మాస్టర్స్ టిల్, టిల్ ఇది TILL, అవునండి, టిల్ అనే అలాగే ఉంది మరి. టిల్ అంటే ఏమిటో, ఆయన మాస్టర్ యొక్క టిల్ని టిల్ అతన్ని చూస్తున్నారు. మాస్టర్ వర్క్ ని ఇతను దొంగతనం చేసేట, అది అంటే అంతవరకు అంటాం కదా, అది వేరు. ఇక్కడ టిల్ నౌన్ ఫామ్ అయిపోయిందా? వర్క్ కదా, టిల్ మీన్స్ ది సేమ్ యాజ్ క్యాష్ రిజిస్టర్. ఏంటండి అప్ టు ది టైమ్ ఆఫ్ అనే ఉంది, అది టిల్ దట్ టైం మనం వాడతాం, బట్ హియర్ టిల్ ఇస్ హ్యాస్ అనదర్ మీనింగ్. ది నౌన్ టిల్ మీన్స్ ది సేమ్ యాజ్ క్యాష్ రిజిస్టర్. అంటే వొకాబులరీలో ది నౌన్ టిల్ మీన్స్ ది సేమ్ యాజ్ క్యాష్ రిజిస్టర్ అని ఉంది. క్యాష్ రిజిస్టరా? అచ్చా, అది ఇది కరెక్ట్ పడ్డది మనకి. అది అతను దొంగతనం చేయడం ఇతని కళ్ళ ఎదురుగుండా కనబడింది. ఇక్కడ ఏంటండి స్టార్ట్, ద ప్రిన్స్ హ్యాస్ డెడ్ సిన్స్, అంటే ఈయన డైరీ రాసేటప్పటికి ఆయన హీ పాస్డ్ అవే ప్రిన్స్. అయితే అతనికి కనబడింది
The bursting of such a bomb, it may be supposed, put a stop to the idle debate. అంటే ఇతను వచ్చి ఏదో పెద్దగా వాగుతున్నాడు, తనకి ఎంతో తెలుసని కదా, ఈయనకి ఎదురుగుండా ఆ ఎక్కువ అన్న ఆయనకి కనబడిపోయింది. ఈయనేమోని అతని యొక్క ఏం బుక్ అండి అది, క్యాష్ బుక్ దొంగతనం చేశాడని. అది వినగానే అతను ఒక్కసారిగాను అంతవరకు ఏవేవో మాట్లాడుతున్నవాడు లెఫ్ట్ ద రూమ్ ఇన్ క్వైట్ డిగ్నిటీ, అన్మాలెస్టెడ్, ఏమీ ఇంకా మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇది అర్థమైందా? ఆయన అంతవరకు ఎంతెంతో ఏదో గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు, కానీ నాకు కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. కళ్ళకు ఎదురుగుండా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్. ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేయగానే ఆయన ఇన్సిడెంట్ కనబడిపోయింది, ఆయన ఏమో దొంగతనం చేసినట్టు. అప్పుడు వెంటనే ఇంతగా స్టూపిడ్గా మాట్లాడుతున్నవాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. తన మానాన్ని తను కూర్చున్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, భగవంతుడు లేడు, దీన్ని నువ్వేమో డిఫెండ్ చేసుకో అని చెప్తే, నువ్వు లేకపోతే నా పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పానంటే ఆయన పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పేసరికల్లా నువ్వు ఇలా, అది పెద్ద విషయం కదా. ఓకే. Okay, next paragraph. On landing at Bhimlipatnam, I found the Maharaja's carriage and pair awaiting me, and after a pleasant drive of some hours, reached Vijayanagaram. I had Babaji with me as private secretary and my Musalman servant Abdullah to look after my luggage and myself. After making a toilet, I drove to the fort and was met at the door of his residence by the prince, who welcomed me with the extreme courtesy for which he is known to the whole European community of Madras and Calcutta, and which has earned from them the title of Prince Charming. He is quite a book collector and has a very fine library, most of the books in rich bindings. He talked earnestly and fluently about religious and philosophical questions, but not with the evidently deep interest and conviction shown by the Maharaja of Kashmir. In fact, it struck me that he had no very well formed belief at all in religion, but was mostly concerned in the affairs of the old, its pleasures, and his personal position. I fancy that he had some anticipation that I would show him phenomena, and that his lack of interest in our society during the subsequent years marks his disappointment in that respect. However, nothing could have been nicer than his behavior as host, and his conversation on the 4 days of my stay was very enjoyable. Before we left, he refunded to Baoji the expenses of our journey, gave a considerable order for theosophical literature, and made a gift of 500 rupees to the society's treasury. 2 lectures were given and a branch organized at Vijayanagaram, and on the 11th January we sailed for Madras, which was reached on the 3rd day. ఇది చెప్తారా, కంటిన్యూ చేయమంటారు? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చిన్నదే, మరి చిన్న పాసేజ్ కూడా కాదు కదా. అయితే భీమునిపట్నానికి వచ్చేసరికల్లా ఆయనకి మహారాజా యొక్క బండి అండ్ ఒక పెయిర్ అవైటింగ్ మీ, అంటే మహారాజాస్ క్యారేజ్ అండ్ పెయిర్ అంటే 2 కాబోలు ఆయన కోసం వేచి ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ ఎ ప్లెజెంట్ డ్రైవ్ ఆఫ్ సమ్ అవర్స్, చాలా ప్లెజెంట్గా డ్రైవ్ ఉన్నది అంటే వాళ్ళ ప్రయాణం. అప్పుడు వాళ్ళు విజయనగరం చేరారు. ఐ హ్యాడ్ బావాజీ విత్ మీ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ. బావాజీ అన్న ఆయన నేను ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా, అండ్ మై ముసల్మాన్ సర్వెంట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అబ్దుల్లా, టు లుక్ ఆఫ్టర్ మై లగేజ్ అండ్ మై సెల్ఫ్. ఇతన్ని లగేజ్ని చూడడానికి అబ్దుల్లా కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళేమో ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఏ టాయిలెట్ ఐ డ్రోవ్ టు ద ఫోర్ట్, అక్కడ ఫోర్ట్కి వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి అంటే రాజుగారి కోటకి వెళ్ళి
ఆయన రెసిడెన్స్ ఇప్పటికీ ఫోర్ట్ ఉన్నది విజయనగరంలో. అది మాకు విమెన్స్ కాలేజ్గా, బీఈడి కాలేజ్గా ఉన్నది. అయితే ఆ ఫోర్ట్లోకి అంటే కోటలోకి వెళ్ళారనమాట. ఆ తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ making a toilet, I drove to the fort and was met at the door of his residence by the prince. రాకుమారుడు గారు వచ్చి ఇతన్ని వెల్కమ్ చేశారు. విత్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కట్టేసి ఎంతో మర్యాదతో. ఆయన నోన్ టు ద హోల్ యూరోపియన్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ మద్రాస్ అండ్ కల్కటా. అంటే ఆయన యొక్క మర్యాద ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మద్రాసు కల్కటాలో అతను ఎంతో ఫేమస్ అనమాట. అండ్ విచ్ హ్యాస్ ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ చార్మింగ్. అందుకే అతన్ని ప్రిన్స్ చార్మింగ్ అని పేరుతో పిలిచేవాట. హిస్ క్వైట్ ఏ బుక్ కలెక్టర్. ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు కలెక్ట్ చేసాడు. అండ్ ఎ వెరీ ఫైన్ లైబ్రరీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఇన్ రిచ్ బైండింగ్స్. మంచి లైబ్రరీ ఉందా, చాలా పుస్తకాలు బైండింగ్ చేసి ఉన్నాయి. తర్వాత ఆయనేమోని చాలా మర్యాదగా మాట్లాడాడు, ఫ్లూయెంట్గా. మతం కోసం ఫిలసాఫికల్ ప్రశ్నలు అవన్నీ చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ ఎవిడెంట్లీ డీప్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్విక్షన్ షోన్ బై ద మహారాజా ఆఫ్ కాశ్మీర్. కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ మహారాజా ఆఫ్ కాశ్మీర్ చూపెట్టలేదు, అంత డీప్ ఇంట్రెస్ట్. నిజానికి అంటే క్వశ్చన్స్ బట్ నాట్ విత్ ద ఎవిడెంట్లీ డీప్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్విక్షన్ షోన్ బై. మహారాజా ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఎంత డీప్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టారో అంత కాదు, కానీ ఈయనకి అన్నీ ఉన్నాయి. నిజానికి ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఏంటంటే, ఆయనకి ఎక్కువ నమ్మకం మతాల్లో లేదు, బట్ వాజ్ మోస్ట్లీ కన్సర్న్డ్ ఇన్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాపంచిక విషయాల మీద మాత్రం ఆయనకి చాలా ఎక్కువ కన్సర్న్ ఉంది. ఇట్స్ ప్లెజర్స్ అండ్ హిస్ పర్సనల్ పొజిషన్. ఆయన వ్యక్తిగతమైన పొజిషను, ఆ ప్లెజర్స్, ఆనందాలు, వీటన్నిటిలో ఈయనేమో ఊహించారంటే హీ హ్యాడ్ సమ్ యాంటిసిపేషన్ దట్ ఐ వుడ్ షో హిమ్ ఫినామినా. ఈయనేమో ఏదైనా ఫినామినా చూపిస్తారన్నది ఆశిస్తున్నాడని అనుకున్నారు. అండ్ దట్ హిస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ డ్యూరింగ్ ద సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ మార్క్స్ హిస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్. అంటే ఆయనకి థియోసాఫికల్ సొసైటీ మీద అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం అన్నది డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్, ఆ విషయంలో నిస్పృహ వచ్చింది. ఏదేమైనా సరే నథింగ్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ నైసర్ దాన్ హిస్ బిహేవియర్ యాజ్ హోస్ట్. ఒక ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాడిగా ఆయన బిహేవియర్ మాత్రం చాలా, అంటే ఇంతకంటే నైసర్గా ఉండదు, చాలా బాగా నైస్గా ప్రవర్తించారు. ఆయన యొక్క మాటలు 4 days ఆఫ్ ఆయన 4 రోజులు అక్కడ ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నాయి. బిఫోర్ వీ లెఫ్ట్ హీ రిఫండెడ్ ద బావాజీ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ. మా ప్రయాణం ఖర్చులు కూడా మేము వెళ్లే ముందు బావాజీకి ఇచ్చేసారు. ఆయనకేమో కన్సిడరబుల్ ఆర్డర్ ఫర్ థియోసాఫికల్ లిటరేచర్ and made a gift of ₹500 to the societies organized at విజయనగరం. విజయనగరంలో సొసైటీని వీళ్ళు ట్రెజరీకి ఏమో వాళ్ళు ₹500 ఇచ్చారు. 2 lectures were given and a branch organized. అంటే 2 ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు, ఒక బ్రాంచ్ విజయనగరంలో ఆర్గనైజ్ చేశారు. 11th January we sailed for మద్రాస్. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మద్రాస్కి వెళ్ళిపోయారు. ఆ 3rd day వాళ్ళు చేరుకున్నారు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. చిన్న పారాసేజ్ గనక కంటిన్యూ చేద్దాం. చేసింది. I had hardly got back before a small disturbance was created by the brother of one of our Hindu colleagues, who demanded that the latter should at once quit our house under penalty of being outcasted, an ordeal that few Hindus care to face, however jealous they may be as reformers under the ponderous mass of ancient custom backed by public opinion. The individual is crushed unless he have money to bribe influential pujaris, family priests. This case being referred to me, I ordered both parties to go outside the compound and settle their differences.
as I should not permit any caste battles to be fought out within our precincts. ప్రిసింగ్స్ అంటే చూడాలి అది కూడా. Precincts. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయన ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ తర్వాత అక్కడ బ్రదర్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ హిందూ కొలీగ్ యొక్క ఒక బ్రదర్ చేసిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఇంకా వాళ్ళు దాటేలేదు. వీ డిమాండెడ్ దట్ ద లేటర్ షుడ్ అట్ వన్స్ క్విట్ అవర్ హౌస్. అంటే ఈ వీళ్ళ యొక్క కొలీగ్ ఏమోని ఆ ఇల్లు వదిలేయాలి అండర్ పెనాల్టీ ఆఫ్ బీయింగ్ అవుట్ క్యాస్టెడ్. ఎందుకంటే ఆయన పెనాల్టీ ఏంటంటే ఆయన్ని జాతి బహిష్కరణ చేశారట. ఆయన ఆడియల్ దట్ ఫ్యూ హిందూస్ కేర్ టు ఫేస్. కొంతమంది హిందూస్ ఫేస్ చేసేవారు ఒకప్పుడు, చాలా కష్టతరమైన విషయం. హవెవర్ జలస్ దే మే బి, జలస్ అంటే ఆసక్తికరంగా అని కదండి, ఉత్సాహకరంగా ఉన్న యాజ్ రిఫార్మర్స్, వాళ్ళనేమని రిఫార్మర్స్ అంటే సంఘ సంస్కర్తలుగా వాళ్ళు ఉన్నా సరే వాళ్ళని జాతి బహిష్కరణ చేశారని. అండర్ ద పాండరస్ మాస్ ఆఫ్ ancient custom, అంటే backed by public opinion, the individual is crushed unless he have money to bribe influential pujaris. అమ్మ బాబోయ్, ఈ పూజారీస్కి ఏమో లంచం ఇచ్చినంత డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే గానీ ఈ పాండరస్ మాస్ ఆఫ్ యాన్షియంట్ కస్టమ్ అంటే ఈ కష్టం ప్రకారం వాళ్ళకేమో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కూడా వెనకాల ధర్మిస్తుంది. ఆ ఇండివిజువల్ ఏమో ఆ విధంగా క్రష్ చేయబడతాడు. అతనికే గాని ఆ పూజారులకు డబ్బులు ఇచ్చేంత డబ్బులు లేకపోతే. దిస్ కేస్ బీయింగ్ రిఫర్డ్ టు మీ, ఈ విషయం ఆయనకి తెలిసింది. ఐ ఆర్డర్డ్ బోత్ పార్టీస్ టు గో అవుట్ సైడ్ ద కాంపౌండ్. ఇద్దరు మీరు ఈ కాంపౌండ్ దాటి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు. అండ్ సెటిల్ దైర్ డిఫరెన్సెస్ యాజ్ ఐ షుడ్ నాట్ పర్మిట్ ఎనీ క్యాస్ట్ బ్యాటిల్స్. అంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ అని ఆయన సెటిల్ చేశారు. టు బీ ఫాట్ అవుట్ విత్ ఇన్ అవర్ ప్రిసింగ్స్, అంటే వీళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలలో ఐ షుడ్ నాట్ పర్మిట్ ఎనీ క్యాస్ట్ బ్యాటిల్స్ అనేవి ఉండడానికి లేదు. ఇది మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, ప్రిసింగ్స్ అన్నది అదే సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్ అండి. సరౌండింగ్స్ పరిసరాల ఫాట్ అవుట్ విత్ ఇన్ అవర్ ప్రిసింగ్స్. అందుకని ఈ క్యాస్ట్ బ్యాటిల్స్ అన్న ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదని అన్నట్టుగా చెప్పారు. Okay, next paragraph. It may be as well to say a few words about the attitude of the society towards caste and other social abuses that swarm about us. I bracket caste with them because in the present state of India and the world, I regard it as an abuse and even in an infringement of personal liberty of action. What it was in the beginning and why instituted by the unseen managers of the Aryan race has been explained to us by Mrs. Besant in sublime language and with masterful ability. As a working part in the plan of spiritual development, its excellence is apparent. But like the rusting machinery of an abandoned mine, it is useful to nobody, a cumberer of the high road. I speak my own opinion, of course, and that binds nobody save myself. Unquestionably, we find all groups of the race called nations differentiate themselves into the four chief classes that correspond with the four castes of the Aryans, viz. the hand toilers, the traders, the fighters and rulers, and the teachers of various kinds. Undeniably, therefore, the institution of caste by Sri Krishna was a wise act and bore splendid fruits.
but the Western class is not a fixed but a changeful thing. The pleasant of one day may become the trader general or teacher of the next decade. This is proved by 1,000 examples. The class, therefore, is not so great an evil in our modern social order as the fixed and immovable condition of hereditary caste, which has fallen from the dignity of a nursing school for reincarnating souls to the low state of trades, guilds, social tyrannies, and unspiritual panditism and miseries of religious hypocrisy. Admitting all this, there is a necessary reformatory work to be carried on specially fitted caste reformers, individuals, and societies. It is as much outside the field of our society corporate activity as diet, intemperance, widow remarriage, chattel slavery, the social evil, vivisection, and 50 other outlets for philanthropic zeal. As a society, we abstain from meddling with them, though as individuals, we are perfectly free to plunge into the thick of either of the fights that they occasion. The Theosophical Society ignores the differences of sex, for the higher self has no sex, also of color, for that is neither white, black, red, or yellow like the human races, of rank, wealth, and political condition, worldly power, or literary rank. For it is above all these limitations of the physical man, spotless, immortal, divine, unchangeable. That is why, as a president, I never commit the society to one side or the other of these questions. Mrs. Besant's Central Hindu College at Benares, my three Buddhist colleges, colleges and 200 schools in Ceylon, and my Parai preschools in Madras are all individual, not society activities. చెప్పండి. ఓకే. అదే అంటే ఇతను ఇది చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడేమో కొన్ని మాటలు చెప్పాలి. సొసైటీ యొక్క ఉద్దేశ్యం క్యాస్ట్ మీద ఇతర సాంఘికమైనటువంటి నిందలు, అంటే సాంఘికంగా కొన్ని తప్పుడు అలవాట్లు, దట్ స్వార్మ్ అబౌట్ అస్, అంటే ఇతని వీళ్ళకి తప్పకుండా చుట్టుముట్టుతున్నాయి అవన్నీ. ఐ బ్రాకెట్ క్యాస్ట్ విత్ దెమ్. ఇక్కడ బ్రాకెట్ అంటే చూడాలి, BRACKET. An overhanging member that projects from a structure, a set of group with fixed upper and lower limits. బ్రాకెట్ అడిగారు కదా, బ్రాకెట్ BRAC. ఏంటనుంది? An overhanging member that projects from a structure. Next, a set group with fixed upper and lower limits into which people or things are divided. నాకైతే ఐడియా రావట్లే. A set group with fixed upper and lower limits into which people or things are divided.
పైన కింద అన్నదాన్ని అదేంటండి అదొకసారి చదవండి. A set group with fixed upper and lower limits into which people or things are divided. అదే క్యాస్ట్, అప్పర్ క్యాస్ట్, లోయర్ క్యాస్ట్